गुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु पातशाह जी की निगी गोद विच बड़े ही अदब अते सत्कार सहित शाम दे दीवाना विच आप जी जुड़ बैठे हो। सुभागड़ा समा सतगुरां दी कृपा नाल मिलिया। आओ इनू सफला करिए। चल रहे पावन इतिहास विचों आप जी ने सरवण कीता। जिस वेले सिद्धां दे विचों मंगलनाथ अपने गुरु गोरखनाथ दे पास गुरु नानक साहब दी महिमा करदे आ। महिमा बर्दाश्त नहीं हुंदी। इधर भाई मरदाना जी पुछदे ने, बाबा की गल मंगलनाथ सारियां तो अलग क्यों है? अत्यंत निम्रतावान, शरधावान, प्रेम दी मूरत। सतगुरु कहंदे भाई सिद्धां दे नालों इहदी वध भगती है। जे भगती ज्यादा है फिर गोरखनाथ इन्हां दा गुरु किवें होया? जे ओहदी भगती घट है ओहदा भी कारण साहिबां ने दसिया। इन्हें नूं शंभूनाथ मंगलनाथ दे मूँह तो अपने गुरु की तौहीन जान के गुरु नानक साहब जी दे पास आया। कहता मैं सबक सिखा दियांगा। इन्हां सारे प्रकरणां नूं आप जी ने विस्तार सहित सरवण कीता है। आओ कुछ समा मनचित व्यक्तियां नूं एकाग्रचित बनाइए। प्रेम दी पाओ सांझ, आसीस बख्शो। गज बज के आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। जिद सिद सदा आगे देहि ताको जे को मांगे। चाहे तहाँ जाए नह को अटकावे। तीन दुनिया दे मालिक गुरु नानक साहब जी दे सामने सिद्धां चो सिद्ध शंभूनाथ बड़ी हौमे नाल सवाल करदा है। कहंदा मेरे गुरु कोल आओ, कन्नी मुंदरा पा लो, सिद्ध बन जाओ। गुरु बाबा जी हस के कहंदे तेरे गुरु ने तुहानू मंगते ही बनाया। हाथ च ठूठा फड़ा के गल विच झोड़ी पा दित्ती है। दर दर दियां ठोकरां खाओ, असीं मंगते नहीं हां। असीं सिद्धां दे विचों महान सिद्धां। नाले रही गल रोकण दी, तेरे वर्गे किन्ने आए ते किन्ने गए, तू सानू रोक नहीं सकदा क्योंकि ये देश साडे निरंकार दा है। सिद्धां अंदर हौमे है ते गुरु बाबा जी ने उन्हां दे सवालां दे जवाब तोड़ तोड़ के दिंदे ने। बिघन बिनासन सो आसन है सुन लिखै। शंभूनाथ सुने सरीन बैन को आलावे। साहब आखदे आ साडा आसन ते सदा सुन समाध विच रहिंदा है। तुसी 10वें दवार सवा चढ़ाउंदे हो फेर लाउणे पैंदे आ। असी ते हरदम उस अविनाशी दे रंगां विच रंगे रहिंदे आ जिस वास्ते सानू किसी खुराक दी लोड़ नहीं, किसी तपस्या दी लोड़ नहीं। सदा ही ओहदे प्यार योग विच असी जुड़े रहिंदे हां। अबित बड़े ही अंकारी
कहाँ नजर तुम्हारी कछोरी बोरी बातें मुख काहे को बकत है। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸਿੱਧ ਸ਼ੰਭੂਨਾਥ ਭੜਕ ਗਿਆ। ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਪਤਾ ਕੀ ਆਖਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਔਰੀ ਬਾਰੀ ਬਾतें करते हैं आप, ਊਲ ਜਲੂਲ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਹੰਕਾਰ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੰਭੂਨਾਥ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਆਉਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਕ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਬਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਉਹਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵੇਖੋਗੇ ਨਹੀਂ। ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਆ। ਤੇ ਮਰਜ ਸੁਣ ਕੇ ਹੱਸ ਪਏ, ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੰਭੂਨਾਥ ਸਿੱਧ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ, ਈਰਖਾ ਵਿੱਚ ਸੜਿਆ ਪਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਮਲੇ ਹੋ, ਊਲ ਜਲੂਲ ਬਕਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸਿੱਧ ਪੀਰ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਜਤੀ ਨਾਥ ਸਿੱਧ ਸਭ ਬੀਜ ਹੈ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਐਸੋ ਗੋਰਖ ਕੋ ਜਾਣੈ ਨਹੀਂ ਕੈਸੀ ਹੈ ਸ਼ਕਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਮੇਰ ਪਰਬਤ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਗੋਰਖਨਾਥ ਦੀ ਕਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਿੱਧ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਤੀ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਤ ਸੱਤ ਦੇ ਪੂਰੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੋ, ਗ੍ਰਸਤੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ। ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਪਰਮ ਪੂਜਿਆ ਹਨ। ਸਾਰਾ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਾ, ਸਾਰੀ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਆਖਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਧ ਸਾਧ ਨਿੰਦੋ ਤੁਮ ਭਇਓ ਕੌਣ ਬਿੰਦੋਏ ਕੈਸੇ ਬੋਲੇ ਮਾਟੀ ਗੰਦੇ ਨਿਜ ਮਾਨ ਮੈਂ ਸ਼ਕਤ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ। ਸਿੱਧਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸਿੱਧਾਂ ਬਾਰੇ? ਐ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸਿੱਧ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਨਾਥਾਂ ਦੇ ਨਾਥ ਕੌਣ ਨੇ? ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਕਰਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਕੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਹੰਕਾਰ। ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਮਾਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆ, ਪੁਤਲਿਆ, ਤੂੰ ਕੀ ਜਾਣੇ ਸਿੱਧ ਨਾਥ ਕੌਣ ਹਨ? ਕੌਣ ਤੂੰ ਵਡਾਈ ਪਾਏ ਜਗ ਜੂਨ ਆਏ ਜਾਏ ਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਇਸ ਥਰ ਕੋ ਨਾ ਟਿਕਟ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਪਾਉਣ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਗਤ ਨਹੀਂ। ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰੇ ਸਿੱਧੋ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗੋਰਖਨਾਥ। ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਿਹੜੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ? ਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਸਿਫਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੰਭੂਨਾਥ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਇਹ ਨਗੁਰੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਕਰਾਮਾਤ ਲੈ ਕੇ ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਤੇ ਆ ਗਏ, ਇਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਸਾਡਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਇਹ ਇੰਨੇ ਜੋਗੇ ਹੋਣੇ। ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਤਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ। ਤੇ ਸ਼ੰਭੂਨਾਥ ਖੁਦ ਕੇ ਪੈਂਦਾ, ਉੱਚੇ ਬੋਲ ਬੋਲਦਾ, ਡਰਾਬੇ ਦਿੰਦਾ ਏ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਸਾਡੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਤੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੋ ਸਿੱਧ ਕੌਣ ਹਨ? ਜ਼ਮਾਨਾ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਭਰਦਾ ਏ। ਪਵਿੱਤਰ ਜਾਨੋ ਤੇਰੇ ਗੋਰਖ ਕੇ ਆਦ ਸ਼ਿਵ ਬਿੰਦ ਹੂੰ ਤੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਮੁਸਕਰਾ ਪਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਸਦੇ ਕਿਉਂ? ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਪਰਦੇ ਖਿਲਾਉਣ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਕਾਈ ਜਾਂਦੇ? ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਆ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖ ਨੂੰ। ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਏ? ਕੀ ਔਕਾਤ ਆਏ ਉਹਦੀ? ਇਹ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਜੋ ਆਪ ਵੱਡੇ ਹੋਣ, ਸਮਰੱਥ ਹੋਣ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਗੋਰਖ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਉਹ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਖੋਸਾ ਦਾ ਨਾਮ। ਗੋਰਖਨਾਥ ਕੌਣ ਹੈ? ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸ਼ਿਵ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਕਾਰਤਿਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੌਣ ਆ ਗਿਆ? ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ? ਹੈ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਗੱਲ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਛੱਡਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੜਕਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਗੋਰਖਨਾਥ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਹਾਭਾਰਤ ਵੀ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ, ਰਮਾਇਣ ਵੀ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਪੰਡਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗੋਰਖ ਕਿਹਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ। ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਿਵ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਹਿੰਦੂਜ਼ਮ ਮਿਥੋਲੋਜੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਮਿਥਿਹਾਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਰੱਬਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੋਹਣੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿਖਾ ਦੇ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਸ਼ਿਵਾ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਤਾਪ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਨਾ, ਮੈਂ 88,000 ਸਾਲ ਤਪ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ। ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਭ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਮਾਣ, ਤੇ ਮਾਣ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖ ਲਾ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਮੈਂ ਕੈਲਾਸ਼ ਪਰਬਤ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤਪ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਜਤੀ ਸੰਦੀ ਕੌਣ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਜਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਪਰਾਇਆ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਬੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਇਹ ਫੋਕੀ ਆਕੜ ਤੇ ਹੋਵੇ। ਬਾਣੀ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਤਾ, ਜਤੀ ਕਹਾਵੇ ਜੁਗਤ ਨਾ ਜਾਣੈ, ਛੱਡ ਵਹਿ ਘਰ-ਬਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਤੀ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਜਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਜੁਗਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੂੰ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬਿੰਦ ਬੀਰਜ ਨਹੀਂ ਬਹਾਇਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਜਤੀ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਤਾ, ਬਿੰਦ ਰਾਤ ਕਿਉ ਕਰੀਐ ਭਾਈ, ਖੁਸਰੇ ਕਿਉ ਨਾ ਪਰਮਗਤ ਪਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਬਿੰਦ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਹੀ ਕੋਈ ਜਤੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਖੁਸਰੇ ਕਦੇ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਚ ਨਾ ਆਉਂਦੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਉਹ ਤੇ ਬੀਰਜ ਨਹੀਂ ਬਹਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਤੇ ਜਤੀ ਨੇ। ਫਿਰ ਨਹੀਂ, ਜਤ ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਤਨ ਦਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੋਰਖਨਾਥ ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ। ਆਖਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੂੰ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਛੇੜੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਰੱਬ ਨੇ ਮੋਹਣੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਮੋਹਣੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਮਾਇਆ ਐਸੀ ਮੋਹਣੀ ਪਾਈ। ਮੋਹਣੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਣਾ ਮੋਹਣੀ। ਨਾਮ ਹੀ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਮੋਹਣੀ ਇੱਕ 16 ਸਾਲਾਂ ਦੀ 16 ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਲੜਕੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ 16 ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੀਤੇ, ਸਰਸਵਤੀ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਜੀ ਨੇ ਨਾ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਸੋਹਣੀ ਕੁੜੀ ਬਣ ਗਈ, ਲੜਕੀ ਬਣ ਗਈ। ਸ਼ਿਵ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਤਰਸ਼ੂਲ ਗੱਡੀ, ਅੱਖ ਧੂਰਾ ਪੀ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਲੰਘੀ। ਲਓ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਡੋਲ ਗਿਆ। ਸਤਿਨਾਮ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕੌਣ ਹੈ? ਬ੍ਰਹਮੇ ਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਈ ਆ। ਬ੍ਰਹਮੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬੇ ਸਾਡੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੌਖਾ ਸਮਝੋ, ਬ੍ਰਹਮੇ ਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਜੀ ਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਜਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਟੇਲਰ ਨੇ ਸੂਟ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸੁੱਟ ਦੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਡਾ ਹੀ ਸੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਮਕੈਨਿਕ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਡੀ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਮੈਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਸਾਜਦੇ ਆ, ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਮੈਂ ਤੇ ਆਹ ਕੁੜੀ ਬਣਾਈ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲੜਕੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬਣਾਈ। ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵਾਰੇ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਐਡੀ ਸੋਹਣੀ। ਰੱਬ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਡੋਲ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਿਵਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਗਰਦਨਾਂ ਕੱਟਣੀਆਂ ਚਾਹੀਆਂ, ਕੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਦੋਂ ਸਰਸਵਤੀ ਤੇ ਮੋਹਿਤ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਡੋਲਦਾ, ਜਤੀ ਸਤੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਰੱਬ ਜੀ ਨਾਲ ਰੂਪ ਬਣਾ ਕੇ ਭੱਜ ਲਿਆ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਤਰਸ਼ੂਲ ਲੈ ਕੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਫਿਰ ਹੁਣ ਘਰ ਵਾਲੀ ਬਣੇਗੀ, ਪਤਨੀ ਬਣੇਗੀ ਮੇਰੀ, ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਨਹੀਂ ਮੈਂ। ਗੱਲਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਸਿੱਧੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਹਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਕਰ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਇਹ ਨਾਥਾਂ ਦਾ ਨਾਥ ਹੈ, ਜਤੀ ਹੈ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਰੱਬ ਦੀ ਖੇਡ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀ ਹਾਲਤ ਬੁਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਨੇ, ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਕਾਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਆਪੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਭੱਜਿਆ ਫਿਰੇ ਮੋਹਣੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਬਿੰਦ ਡਿੱਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਤੇ ਦੌੜਦੇ ਦਾ ਬਿੰਦ ਡਿੱਗਿਆ, ਮੱਛੀ ਨੇ ਨਿਗਲਿਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਮਛੰਦਰਨਾਥ। ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ, ਗਹਿਰੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਡਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਹਨੂੰ ਤੰਬੇ ਖਾਣੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ, ਕਿਵੇਂ ਸੁਣਾਵਾਂ ਯਾਰ, ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸੁਣਾਉਣ। ਨਹੀਂ,
ਜੋ ਸੱਚ ਆ ਉਹ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕੁਝ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੱਚ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਾਰ ਖਾਧੀ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਤਾ, ਉਹ ਤਰੱਕੀਆਂ ਤੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ? ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਗਿਣਤੀ ਦੀਆਂ 4 ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਰੱਖਤੀ, ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖਤੀ, ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ। ਲੋਕੀ ਉਧਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ? ਸਿਰਫ 5 ਪਿਆਰੇ 10 ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਧੀ ਨਹੀਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ। ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਿਵ ਦਾ ਬਿੰਦ ਡਿੱਗਿਆ ਗੋਹੇ ਦੇ, ਗਾਂ ਦਾ ਗੋਬਰ, ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਜਸਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਿਸਟਰੀ ਨਾਲ, ਸਾਇੰਸ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਮੱਛੀ ਦੇ ਪੇਟ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ? ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਮਿਥੋਲੋਜੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਗਲੇ ਗੁੱਟ ਵੜ ਦੇਣਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿ ਕੇ ਵੇਖੋ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਗੋਹੇ ਤੇ ਡਿੱਗਿਆ ਬਿੰਦ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਗੋਰਖਨਾਥ। ਸਿੱਧਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਏ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੋਰਖਨਾਥ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਜੰਮੇ ਆ। ਤੇ ਇਹੀ ਆ, ਕਦੇ ਸੋਚਿਓ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਸਿੱਧਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਧਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਲਾਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਅੱਕ ਧਤੂਰਾ ਪੀਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਜੈ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ੰਭੂ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਉਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਓ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਿਵ ਜੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਣਦਿਆਂ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਕੌਣ ਹੈ, ਸ਼ਿਵ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਗੋਰਖਨਾਥ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਛੰਦਰਨਾਥ ਅਤੇ ਗੋਰਖਨਾਥ ਇਹ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਾਤਾ ਪਾਰਵਤੀ ਦੇ ਪੇਟ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜੰਮੇ, ਪਰ ਪੁੱਤ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ ਨੇ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਹੋਗੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਚਾਰੇ ਵੇਦ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਵੀ ਗੋਰਖ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਛੰਦਰਨਾਥ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਸੁਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਨ ਲੱਗੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਕੀ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਮਨ ਨੇ ਹੁਣੇ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਨਾ ਸੁਣਾਇਆ, ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਏ ਵੀ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਪੁੱਤ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਾਰਤਿਕ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਪੁੱਤ ਗਣੇਸ਼ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ। ਇੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਗੋਹੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਗੋਰਖਨਾਥ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਔਕਾਤ, ਜਿਹੜਾ ਜੰਮਿਆ ਹੀ ਗੋਹੇ ਤੋਂ, ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਵਿਸਤਾ ਤੋਂ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਸ਼ੰਭੂਨਾਥ ਭੜਕ ਗਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਬੋਲੇ ਮਰਦ, ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਸੀ? ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਆ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਕਹਿ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਤੋਹੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਪਰਦੇ ਚੱਕ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਨਜ਼ਰ ਹਮਾਰੀ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਪੈ ਲਗਤ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਕਿਸੇ ਕੱਚੇ ਪਿੱਲੇ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਜਾਂਦੀ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕਦੇ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਉਹ ਜਦ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਤ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ੰਭੂਨਾਥ ਸੁਣ ਕੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੋਤੜੇ ਜਾਣਦੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਿੱਧ ਬਣ ਜਾਓ, ਗੋਰਖਨਾਥ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਓ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਆਖੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਸੰਤ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਲਾਣੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹਦਾ ਗਵਾਂਢੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਹੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਵਾਰ ਚੋਰੀ 'ਚ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਇੰਨੀ ਵਾਰ ਮਾੜੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਫੜਿਆ, ਇੰਨੀ ਵਾਰ ਨਸ਼ਾ ਫੜਦਾ ਫੜਿਆ। ਲੈ ਲੋਕ ਟੱਲੀਆਂ ਵਜਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇਹ ਧੰਨ ਭਾਗ ਨੇ। ਗਵਾਂਢੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇਹ ਤੇ ਚੋਰ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲਦਾ, ਕੋਈ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ, ਪੁੱਛਿਆ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਲੋਕੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੂਝ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਤੇ ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਗੋਰਖ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਛੁਪ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਲੁਕ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਕਦੇ ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੰਤ ਸਾਧ ਸੋਦਰ ਬਿਲੋਕੇ ਮੋਦ ਹੋਤ ਕਾਹੋ ਗੰਦੇ ਕੇ ਅਮਲ ਪੰਜ ਤਤ ਕੋ ਜਗਤ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਗੰਦਾ ਭਾਂਡਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਾਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਂ ਤੋਂ ਤੂੰ ਬਣਿਆ। ਆਪਣੇ ਤੱਤ ਵੇਖ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੇਖ, ਸਾਡੇ ਤੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਏ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਚੋਂ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ, ਤੇਰੇ ਅੰਗ ਅੰਗ 'ਚ ਹੰਕਾਰ ਹੈ।
ਤੇਰੀ ਹਰ ਬਿਰਤੀ 'ਚ ਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਸ਼ੰਭੂਨਾਥ ਭੜਕ ਗਿਆ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਨਾਲੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਰਗੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਲਾਹ ਪਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਹੁਣ ਲਾਹ ਪਾ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਤੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ 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 ਪਲੀਜ਼ ਲਿਸਨ ਟੂ ਮੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਓਏ, ਬੰਦਾ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਕੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਫਲਾਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਸਰਸੁਰ ਹੁੰਦਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸ਼ੰਭੂਨਾਥ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਗੋਰਖਨਾਥ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਏ। ਏਕ ਹਉਸੀ ਦੇਹ ਸਭ ਏਕ ਹੀ ਕੇ ਕੀਏ ਨਰ, ਮਾਨ ਕੀਨੇ ਹਾਨ ਪਰਸ਼ੋਤਮ ਭਗਤ ਹੈ। ਭਾਈ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਜਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਨਾਮ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਾੜਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਹੀਏ? ਰੱਬ ਦਾ ਸਾਜਿਆ ਕੋਈ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ। ਰੱਬ ਦੀ ਬਣਾਈ ਕੁਦਰਤ ਸਦਾ ਹੀ ਪੂਰੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਪੂਰਾ ਏ। ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਤੇਰਾ ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਏ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਵਸਦਾ ਏ ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਏ। ਤੇ ਤੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਸਿੱਧੇ ਓਰੇ ਬੋਰੇ ਮਾਨ ਕੀਨੇ ਸਭ ਹੋਰੇ ਗੋਰੇ, ਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਕਹੋ ਪ੍ਰੇਮ ਕੈਸੇ ਕੇ ਭਗਤ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਔਰ ਬਾਰ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਕੁਫਰ ਤੋਲਦੇ ਆ, ਜੋ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਚ ਆਇਆ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੁਲਾਉਂਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇੱਕ ਨਾਮ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਜਿਉਨੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਕਿਸੇ ਕਰਾਮਾਤ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਪਖੰਡ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਬਾਰ ਤੇ ਤੂੰ ਬੋਲਦਾ ਏ, ਊਲ ਜਲੂਲ ਤੇ ਤੂੰ ਵਗਦਾ ਫਿਰਦਾ ਏ। ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ 'ਚ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ ਬੈਠਾ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੇ, ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਏ। ਅਬਿਤ ਜੋਗ ਕੀ ਜੁਗਤ ਕਰ ਪਾਏ ਮੁਕਤ ਕੈਸੇ, ਜੋਗੀ ਜਤੀ ਹੂੰ ਕੋ ਨਿਜ ਨਦਰ ਨਾ ਲਿਆਵੇ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਆਖਦਾ ਜੋਗੀ ਬਣ ਜੋ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਯੋਗੀ, ਕਿੰਨੇ ਭੋਗੀ, ਕਿੰਨੇ ਜੁਗਤ ਮੁਕਤ ਵਿੱਚ ਫਸੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਪਰ ਰੱਬ ਕਦੇ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਦੇ ਸੋਦਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜਿਓ, ਸੋ ਦਰ ਤੇਰਾ ਕਿਹਾ ਸੋ ਕਰ ਕਿਹਾ, ਜਿਤਵੈ ਸਰਬ ਸੰਭਾਲੇ, ਵਾਜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਦ ਅਨੇਕ ਅਸੰਖਾ, ਕੇਤੇ ਤੇਰੇ ਬਾਵਨ ਹਾਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਓ ਕਰ ਵੇਖਿਓ ਕੌਣ ਕੌਣ ਖੜੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਖਾਂ ਯੋਗੀ ਸਾਧੂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਪਰ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਯੋਗ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਯੋਗ ਦੀਆਂ ਜੁਗਤੀਆਂ ਤੇ ਸਰੀਰਾਂ ਕਰਕੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਸਰੀਰ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਰਾ ਆਕਾਰ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਆਕਾਰ ਕੋਈ, ਜਿਹਦਾ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਲੋਗੇ? ਜਿਹਦਾ ਆਕਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਮੌਤ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? ਜਿਹਦਾ ਆਕਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕੀ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ ਏ? ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇਰੀਆਂ ਜੋਗ ਦੀਆਂ ਜੁਗਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨੇ। ਓਏ ਉਸ ਡਾਢੇ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਰੇ ਉੱਤੇ ਲੱਖਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਯੋਗੀ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਖੜੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਜਾਤੇ ਕੋ ਵਿਸਾਲ ਸਭ ਹੀ ਤੇ ਅਤ ਉੱਤਮ ਹੈ, ਜਾਹੂ ਕੋ ਨ ਖੇਦ ਵੱਡੋ ਕੇ ਠਹਿਰਾਵੇ। ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ, ਵੱਡਾ ਤੇ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਆ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੂਰੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਗੇੜਾ ਲਾ ਲਈਏ। ਚਲੇ ਵੀ ਛੱਡੋ, ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿੱਚ, ਸਮੁੱਚੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਔਕਾਤ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਹਬਲ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਏ, ਮਟਰ ਦਾ ਦਾਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਮਿਲਕੀ ਵੇ ਗਲੈਕਸੀ 'ਚ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕੀ ਔਕਾਤ ਹੈ, ਮਟਰ ਦੇ ਦਾਣੇ ਜਿੰਨੀ, ਦਾਲ ਜਿੰਨੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਰੇਤ ਦਾ ਦਾਣਾ ਕਿੱਡਾ ਹੁੰਦਾ? ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਰੇਤੇ ਦੇ ਦਾਣੇ ਜਿੰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਦੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਵਿਗਿਆਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਤਾ ਵੀ ਆ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਤੇ 10-10 ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦਾ ਮਨ ਕਰੀ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ,
4 ਟਾਇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰੀ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਤੋਪ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਜਵਾਨੀ ਆ ਗਈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦੀ ਔਕਾਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਣੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬੰਦਿਆ, ਤੇਰੀ ਔਕਾਤ ਕੀ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਹੀ ਦੱਸਣਾ ਇਹਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ? ਆ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕੋਈ। ਉਦੋਂ ਕਿਹੜਾ ਯੂਰਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਕੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵੇਲੇ ਅਫਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਾਂ ਅਰਬ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਸਭ ਕੁਝ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਪਰ ਗੋਰਖਨਾਥ ਨੂੰ ਯੂਰਪ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦਾ। ਸਿਕੰਦਰ ਵਰਗੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿੱਤੀ, ਉਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਾਈਪ੍ਰਸ 'ਚ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ, ਯੂਰਪ 'ਚ। ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਕੰਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਜਿੱਤ ਲਈ, ਉਹ ਵੀ ਹਾਰ ਕੇ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਧਰਤੀ ਦਾ। ਸਿਰਫ ਉਹਨੇ 76% ਦੁਨੀਆ ਜਿੱਤੀ ਆ, ਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ, ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੌਤ ਦੇ ਵੱਸ ਪੈ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਮਾਣ ਕਰਦਾ, ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਆਏ ਕਿੰਨੇ ਤੁਰ ਗਏ। ਸਦਾ ਤੂੰ ਭਰਮ 'ਚ ਜਿਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਏ। ਨੀਕੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਮਨ ਧਰ ਜੋਗ ਬੇਸ, ਚਲੋ ਗੋਰਖ ਕੇ ਢਿਗ ਤੇ ਅਮਰ ਪਦ ਪਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਜਾਲ ਪਾਉਣ ਦੀ। ਬੜਾ ਚਲਾਕ ਹੈ, ਕੱਲਾ ਚਲਾਕ ਨਹੀਂ। ਡਾਕਟਰ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਲਾਕ ਹੋਣਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੰਭੂਨਾਥ ਕਮੀਨਾ ਸੀ, ਕਮੀਨਪੰਥੀ ਤੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੇ ਆਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਮਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਮਰ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ? ਜੇ ਸਿੱਧ ਅਮਰ ਸੀ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਗੋਰਖਨਾਥ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੱਸਿਓ ਜੀ, ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ, ਹੈ ਕਿੱਥੇ, ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ। ਕਦੇ ਆਏ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ? ਨਹੀਂ। ਕਿੱਥੇ? ਉਹਦੇ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਅਮਰ ਸਦਾ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਅਮਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਭ ਨੇ ਮਰਨਾ। ਸੰਤ ਹੈ, ਸਾਧੂ ਹੈ, ਪੀਰ ਹੈ, ਫਕੀਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੀ ਔਕਾਤ ਹੈ ਜੀ ਕੋਈ ਮਰੇ ਨਾ? ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਦਸੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ ਨੇ, ਤਨ ਦਾ ਪਰਿਤਿਆਗ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਜੋ ਜਨਮ ਹੈ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਪਰ ਮਰਨਾ। ਜੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਮਰਨਾ ਪੈਣਾ ਏ। ਤੇ ਸਿੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਅਮਰਾਂ ਸੀ। ਅਮਰ ਕੀ ਹੈ? ਅਮਰ ਹੋਣਾ ਬੜੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਜਣੇ ਖਣੇ ਨੂੰ ਅਮਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ। ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਟਰੱਕ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ। ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ 'ਚ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ। ਸ਼ਹੀਦ ਕੌਣ ਹੈ? ਜੋ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕੌਮ ਲਈ ਲੜੇ ਮਰੇ। ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਇਹ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿੱਧ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਣਾ ਆਖਣਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਵੀ ਜਣਾ ਆਖਣਾ, ਜਿਹਦਾ ਕੰਮਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, 5ਵੀਂ 6ਵੀਂ ਨਹੀਂ ਟੱਪਿਆ, 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋ ਜੂ। ਬਣਦੇ ਆ ਜੀ, ਚੱਲਦਾ ਤੋਰੀ ਫੁਲਕਾ। ਪਰ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਐਂਗਲ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੋਏ ਆ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਿੰਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੋਏ ਆ, ਪਰ ਤੇ ਬਿਰਲੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਥੋੜੀ ਆ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੋਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਏ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਰੱਬ ਹੋ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੇ ਮਹਾਨ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਣ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਸੀ, ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਏ, ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕੌਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ? ਦਰ ਦਰ ਤੇ ਮੰਗਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰਗਟੋਗੇ ਜਗ ਜਹਾਂ ਜਾਏਗੋ ਅਲਗ, ਜੈਸੇ ਸੂਰ ਦੇਖ ਸੰਗਰ ਮੈਂ ਕਾਇਰ ਭਲਾਵੇ। ਈਰਖਾ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਜੱਗ 'ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਅਲੱਗ ਲੱਗੋਗੇ। ਅਲੱਗ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਲੱਗਣਾ ਜਦੋਂ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੇ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿਆਹ 'ਚ ਕੋਈ ਕੱਛਾ ਪਾ ਕੇ ਆ ਜੇ ਜੀ, ਕੈਪਰੀ ਪਾ ਕੇ ਆ ਜੇ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਲੱਗੂਗਾ। ਪੈਂਟ ਸ਼ਰਟ ਦੁਨੀਆ ਪਾਈ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਸੂਟ ਲੋਕੀ ਪਾਈ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਕੈਪਰੀ ਪਾ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਵੇਖਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇਹ ਆਈਟਮ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਲੋਰ ਪਾਈ ਫਿਰਦਾ? ਇੱਥੇ ਦੇਖਦੀ ਆ ਨਾ ਦੁਨੀਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਲੱਗ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਲੱਗਣਾ ਜਦੋਂ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ।
ਕਿਹੜੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮਾਣ ਵਡਿਆਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਵਡਿਆਈ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਮੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਦੋ ਮਿੱਤਰ ਦੋਸਤ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਯਾਰ ਫਿਰ ਤੇ ਧੰਨ ਹੋਣਗੇ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉੱਪਰ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਹਾਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਹੋ ਸਿੱਧੋ ਕਿਹੜੇ ਸਬਜ਼ ਪਲਾਓ ਬਣਾਈ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵਡਿਆਈ ਹੋਏਗੀ? ਕਿਹੜੀ ਵਡਿਆਈ? ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਚੰਗਾ ਕਰ ਲਿਓ, ਬਲੀ ਦੇ ਬੱਕਰੇ ਬਣ ਜਿਓ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਾ ਦਿਓ, ਦੁਨੀਆ ਮਾੜਾ ਫੇਰ ਵੀ ਬੋਲਦੀ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਰਬੰਸ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ? ਤੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਕੀ ਕੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਨੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਦੀ ਕਿਸੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਬਾਣ 'ਚ, ਨਾ ਵਡਿਆਈ 'ਚ, ਨਾ ਚਾਅ 'ਚ, ਨਾ ਨਿੰਦਿਆ 'ਚ ਅਲੱਗ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਬਾਣ ਵਡਿਆਈ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਏ। ਬਿਤ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਜੋਗ ਪੂਰੋ ਕਬਹੁ ਨ ਹੋਤ, ਜਾਂ ਤੇ ਨਾਮ ਲਿਵ ਲਾਈ, ਜਾਂ ਤੇ ਵੱਡੋ ਨਹਿ ਆਨ ਕੋ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੇਅਕਲਿਆ ਬਹਿ ਜਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਯੋਗ ਤੇਰਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਪਖੰਡ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ ਕੋਈ, ਚਲੋ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਾਡੇ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਖੰਡੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲਾਈ ਫਿਰਾਂ, ਰੰਗ ਬਰੰਗੀਆਂ ਪਗੜੀਆਂ, ਮੈਚਿੰਗ ਕੱਪੜੇ, ਜਕਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ। ਕੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ? ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭੇਖੀ ਮੂੜਾ ਸਿੱਖ, ਮੇਰਾ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਹੇ ਤਿਸ, ਪਾਪੀ ਤਿਆਗਿਆ ਸਿੱਖ। ਉਹਦੇ ਭੇਖੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਪੀ ਆ, ਸਿੱਖ ਥੋੜੀ ਆ ਮੇਰਾ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਤੇਰਾ ਯੋਗ ਖਾਲੀ, ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਖਾਲੀ। ਉਹ ਭਾਈ ਨਾਮ ਹੀ ਤੇ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਜੇ ਨਾਮ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਯੋਗ ਜੁਗਤ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆਏਗੀ? ਕਰੀ ਚੱਲੋ ਯੋਗ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਆ ਦੁਨੀਆ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਯੋਗ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਯੋਗਾ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਜੋ ਠੀਕ ਆ ਚੱਲ ਕਰੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਰੱਖਿਓ ਯਾਦ ਵੀ ਯੋਗਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਯੋਗਾ ਦੀਆਂ ਫੜਾ ਮਾਰਦਾ ਨਾ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਜਿੱਦਣ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਫਸ ਗੱਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨ ਆਇਆ ਹੋਵੇ। ਤੂੰ ਤੇ ਯੋਗ ਕਰਦਾ ਰੋਜ਼, ਲੋਮ ਲੋਮ ਕਰਦਾ, 2.5 ਘੰਟੇ ਇੱਧਰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਗੋਡੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਮੇਰਾ ਮੋਢਾ ਫਰੋਜ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਰਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਥੱਕ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਬੈਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਯੋਗ ਕੱਟਦਾ ਸਰਬ ਰੋਗ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਹੈ, 4 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੇ ਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਯੋਗ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਉਮਰਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਪ ਸਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਪਤਤ ਉਧਾਰੇ ਜਨ, ਹੇਤ ਦੇ ਤੁਮਾਰੇ ਜਿਨ, ਨਾਮ ਉਰ ਧਾਰੇ ਮੋਹ ਨਾਸ ਦਿੱਤ ਗਿਆਨ ਕੋ। ਭਾਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਮੋਹ ਨਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਏ, ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਣ ਲਈ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸਗਲੇ ਜੰਤ, ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਨਾਮ ਕੱਢ ਕੇ ਯੋਗੀ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਕਰ ਲੋ, ਆਹ ਕਰ ਲੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਵਡਿਆਈ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਝੁਕਾ ਕੇ ਯੋਗੀਆਂ ਤੋਂ ਮੱਥੇ ਟਿਕਾਉਂਦੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ, ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਆਓ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਸਤ ਕਰਤਾਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਭਾਵ ਰੱਖੋ। ਜਨਮੇ ਨਾ ਮਰੇ ਕਾਲ ਸੀਸ ਹੂੰ ਤੇ ਟਰੇ, ਦੇਤ ਸਹਿਜ ਸਰੂਪ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਮਾਨ ਕੋ। ਜਿਹਦੇ ਸਮਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋ ਹਰ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਰਾਜਾ, ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਮਰਦਾ, ਨਾ ਉਹ ਜੰਮਦਾ, ਨਾ ਉਹ ਡਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਿਰਭਾਉ ਤੇ ਨਿਰਵੈਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਰਤੀ ਕੀ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਪੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨਹਿ ਬਹਿਮਾਨ ਧਿਆਨ,
ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਨਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਮਾਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਹਮਣਾ ਜੇ ਘਰੇ ਵੜ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਕਰੋਨਾ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨੇ ਡਰੇ, ਕਿੰਨੇ ਰੁਕੇ। ਆਉ ਫੇਰ ਚੱਲ ਪੈਣਾ ਕੰਮ। ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿਣ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ ਨਾ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ, ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਰੱਖਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਬਾਹਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਅੰਦਰ, ਮਾਸਕ ਲਾ ਕੇ ਅੰਦਰ, ਦੂਰ ਰਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਬਈ ਇੰਨਾ ਡਰ ਹੈ ਮੌਤ ਦਾ। ਤੂੰ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਹੋ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਸ਼ਹੀਦ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਪੱਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦੀ ਚਾਦਰ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਸੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਮਨਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਸਨ? ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੜ ਗਏ, ਸਤੀ ਦਾਸ ਨਹੀਂ ਡੋਲੇ। ਭਾਈ ਦਇਆਲੇ ਨੂੰ ਆਲੂਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਪਾਣੀ ਚੋਂ ਵਾਲਿਆ, ਮਾਸ ਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਬਲ ਉਬਲ ਕੇ। ਨਾਮ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਸੀ, ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਸੀ, ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਡੋਲੇ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਤੋਂ ਲੱਕੜ ਦੇ ਫੱਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੂੜ ਕੇ, ਬੰਨ ਕੇ, ਜੋੜ ਕੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਰਾ ਚਲਾਇਆ, ਤੜਫਾ ਤੜਫਾ ਕੇ ਆਰਾ ਲੱਕੜ ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ। ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਵਡਿਆਈ। ਡਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਜ਼ਾਲਮ ਦਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਹਕੂਮਤ ਦਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਆਮ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਡਰ ਸੀ। ਨਾ ਉਹ ਡਰੇ ਨੇ, ਨਾ ਡਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਧ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਸੁਮੇਰ ਤੇ ਲੁਕੇ ਫਿਰਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਠੰਡ 'ਚ ਲੁਕੇ ਬੈਠੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਤਪੱਸਿਆ ਨਾ ਕਰ ਲੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੁਤਬਾ ਨਾ ਲੈ ਲਏ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਿੰਨੀ ਝਾਰਖੰਡ ਇਹਦੀ ਹੋਈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਬਸ਼ਰਮ ਜਾ ਹੋਇਆ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਸ਼ੰਭੂਨਾਥ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਚੀਰਦੇ ਹਨ। ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਸਾਧਨ ਜੇ ਤੋ ਪਦ ਬੰਧਨ ਹੈ, ਨਾਮ ਹੀ ਮੁਕੰਦ ਹੋਰ ਆਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਕੋ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਸਭ ਕੂੜ ਗਾਲੀ ਕੋਛੀਆਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਮ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਹੀ ਡਾਢਾ ਏ। ਉਸ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਸ਼ੰਭੂਨਾਥ, ਪਰ ਸੜਿਆ ਪਿਆ ਈਰਖਾ 'ਚ ਹੰਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੱਚੀਆਂ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਉਹ ਜੀਵਨ ਕਰਕੇ ਅਮਰ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਕਰਕੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਖ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਤਾ ਇਹ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਸੁਣਿਆ ਦੁੱਖ ਭੁੱਖ 7 ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਸੁਣਿਆ, ਇਹ ਤੇਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੇ, ਤੇਰੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਭੁੱਖ ਤਾਰ ਦਿੰਦੀ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ? ਵਡਿਆਈ ਚਲੇ ਜਾਏਗੀ, ਸਤਿਕਾਰ ਚਲਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਪਦਾਰਥ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਆ ਜਾਊਗੀ, ਕਰੀਬੀ ਯਾਰ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਛੱਡ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੋਲੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੇ। ਇਹ ਅਸਲ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਕਮਾਏ ਆ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ, ਉਹ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਤਪ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। 4-4 ਪੈਰ 8-8 ਪੈਰ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਖ ਭੁੱਖ ਡਲਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਤੇ 8 ਵੇਲੇ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਡਰ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਭੈ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਜਾਣਦੇ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਡਾਢਾ ਸੱਜਣ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਪਵਿੱਤ ਸਮਝੈ ਨਾ ਸਮਝਾਓ, ਕੌਣ ਤੋ ਸੋ ਬਾਦ ਕਰ, ਐਸੇ ਕੈ ਸ਼ੰਭੂਨਾਥ ਮੇਰ ਪੈ ਸਦਾਇਓ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝ ਨਾ ਆਈਆਂ, ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਬਾਬਾ ਪਰੇ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ, ਤੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਾਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਮਾਰਦਾ, ਤੂੰ ਤੇ ਔਰ ਬੌਰ ਬੋਲਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਹੈ? ਅੱਜ ਨਵਾਂ ਕੁਛ ਹੋਏ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੋਕੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ, ਕੋਈ ਆਖੇ ਭੂਤਨਾ, ਕੋ ਕਹੇ ਬੇਤਾਲਾ, ਕੋਈ ਆਖੇ ਆਦਮੀ ਨਾਨਕ ਵਿਚਾਰਾ। ਸ਼ੰਭੂਨਾਥ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਮੱਥਾ ਮਾਰੀ ਜਾਈਏ, ਐਂ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਆਹ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਏਦਾਂ ਉੱਠ ਜਿਆ ਕਰ, ਆਹ ਖਾ ਲਿਆ ਕਰ, ਛੱਡ ਦਿਆ ਕਰ। ਜੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸੁਣ ਕੇ ਅਣਸੁਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਨਾ, ਅੱਗੋਂ ਬੋਲੇ, ਪਤਾ ਕੀ ਕਹੀਦਾ?
ਛੱਡ ਯਾਰ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਮੱਥਾ ਮਾਰੂ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਪਾਗਲ ਹੈ। ਖਿਜਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਲਪਿਆ ਹੋਇਆ ਆਇਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਤੇ ਝੁਕਾਉਣ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਵੱਲੀਆਂ ਮਾਰਦਾ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਫਰਕ ਪਿਆ ਕੋਈ? ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੇ ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਤੇ ਸਿਰ ਪਾੜਨ ਨੂੰ ਜਾਈਦਾ ਵੀ ਉਹ ਤੂੰ ਬੋਲਦਾ ਕਿਵੇਂ, ਤੈਨੂੰ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਈ ਕਿਸੇ, ਤੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਏ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ। ਜਿੱਦਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਬੋਲੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਅੰਦਰੋਂ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸਤਿਨਾਮ। ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਨਾ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਤੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਹੁਆ, ਮੁਝ ਮੈਂ ਰਹਾ ਨਾ ਹੂੰ। ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਨੂੰ ਯੂ ਆਖੋ, ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤੂੰ ਆਖੋ। ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜੀ ਆ ਨਾ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਾਣ ਕਰਾਂ, ਸਰੀਰ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਪੰਜ ਤੱਤ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਕੀ ਆ ਮੇਰਾ, ਆਤਮਾ ਮੇਰੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਆ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਔਕਾਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਮਾਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਚੱਲ ਬਲਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਏ। ਗੋਰਖ ਨੇ ਬੂਝਿਓ ਕੈਸੇ ਬੈਂਦ ਤਿੰਨ ਕਾਹੇ ਸੁਣੇ, ਮਾਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਿਦੋਂ ਮਨ ਮੈਂ ਨਾ ਲਿਆਇਓ ਹੈ। ਖਿਜਿਆ ਹੋਇਆ ਲੋਪ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ। ਅੱਗੋਂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿਸਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੈ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਗੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਝਾਰਖੰਡ ਜੀ ਕਰਾ ਕੇ ਆਇਆ ਲੱਗਦਾ। ਪੁੱਛਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਝੁਕ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ, ਮੰਨ ਲਿਆ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੇਰਾ। ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਚੜੇ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਛੇੜਦਾ, ਸਤਿਨਾਮ ਮਖੌਲ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੰਭੂਨਾਥ ਤੂੰ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਬਾਂਹ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਉਂ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਹੋਵੋਗੇ। ਕੀ ਬਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਨਾਥ ਸੁਣੋ ਔਰੀ ਬੋਰੀ ਬਾਤੇ ਹੈ ਬਕਤ ਸੋ, ਕਾਂਕੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਾਨਤ ਮਨਾਇਓ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਥ ਜੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਔਰੀ ਬੋਰੀ ਬਾਤੇ ਕਰ, ਉਹ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਾ ਸੁਣਦੇ ਨਾ ਮੰਨਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਤਿਨਾਮ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣੀ ਵੀ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੇ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸੁਣਾਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਹੀ ਵੀ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਆ ਵੀ ਜਾਣਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਕਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਗਿਆਨ ਉਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਵਸਦਾ। ਗੋਰਖਨਾਥ ਹੱਸੀ ਜਾਵੇ, ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਮੰਗਲਨਾਥ, ਗੋਪੀ ਚੰਦ, ਭਰਥਰੀ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਹੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਹੰਕਾਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ, ਸਮਝਾਵਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਜੇ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨਣ। ਗੋਰਖ ਹਸਤ ਤਬ ਮੰਗਲ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇਖ ਦੇਖ, ਸਭੈ ਕੋ ਸੁਣਾਏ ਮੁਖ ਬਚਨ ਆਲਾਇਓ ਹੈ। ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖ ਹੱਸ ਪਿਆ। ਇੱਥੇ ਗੁੱਸਾ ਗਿਆ ਚੜ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੰਭੂਨਾਥ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਸੁਣ ਕੇ ਆਇਆ। ਹੱਸਦਾ ਓ ਤੇ ਗੋਰਖਨਾਥ ਨੂੰ ਹਾਸਾ ਚੜਿਆ। ਹੱਸਦਾ ਹੱਸਦਾ ਮੰਗਲਨਾਥ ਵੱਲ ਵੇਖੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੰਗਲਨਾਥ ਅੱਗੋਂ ਹੱਸ ਪਿਆ। ਉਹਨੇ ਸੁਭਾਵਕ ਆ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਵੇ ਓਏ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਬੋਲ ਜਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼ਰੀਕ ਕੌਣ ਹੈ? ਜੋ ਆਖੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਊਂਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਨੀਚਾ ਵਿਖਾਊਂਗਾ, ਤੂੰ ਹੈ ਕੌਣ? ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ। ਸ਼ੰਭੂਨਾਥ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਆਵੇ, ਕਦੇ ਚੜੇ ਮੰਗਲਨਾਥ ਤੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਰਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਇਹ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਉਧਰ ਗੋਰਖਨਾਥ ਤੇ ਤਾਂ ਹੱਸਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੰਗਲਨਾਥ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਤੂੰ ਜਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਹਾਰ ਗਏ ਆ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਆ ਉਹ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਆਪ ਆ ਕੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਔਰੀ ਬਾਰੀ ਬਾਤੇ ਕਰੇ ਸੁਣਤੇ ਨਾ ਕਾਹੀ ਕੋ, ਵੀ ਸੁਣਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖ ਹੱਸਿਆ, ਸ਼ੰਭੂਨਾਥ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਜਾ ਹੋ ਕੇ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਸਵਈਆ ਮੰਗਲਨਾਥ ਸੁਣੋ ਇਸ ਬੈਨ ਕੋ, ਕੂਰ ਕਹੈ ਕਿਦੋਂ ਸਾ ਚੱਲੇ ਆਲਾਏ। ਗੁਰੂ ਹੀ ਟੀਚਰ ਕਰੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਗਲਨਾਥ ਜਰਾ ਇਹ ਦੱਸ
ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੰਭੂਨਾਥ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਮਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖ ਕੇ ਹਾਸਾ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਚੱਲਦਾ, ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਜਾ ਹੋਇਆ ਬੈਠਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਟੀਚਰ ਆਪਣੀ ਇੰਨੀ ਰੱਜ ਕੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਕੋਈ। ਅੱਧੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣੀ, ਡੱਬਾ ਖੁੱਲਣਾ, ਫਿਰ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਆਪਣੀ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਸਤਿਨਾਮ ਰੋਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕੋਈ। ਪਰ ਸ਼ੰਭੂਨਾਥ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਬੈਠਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਗਲਨਾਥ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਦੇ ਸਹੀ ਭਾਈ, ਤੂੰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੇ, ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ। ਮਖੌਲ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਸ਼ੰਭੂਨਾਥ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢ ਮੰਗਲਨਾਥ ਨੂੰ ਵੇਖਿਓ ਤਾਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਢਾਲਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਾਰੇ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲ ਗਿਆ ਨਾ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗਾ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ। ਮਤਲਬ ਹੰਕਾਰੀ ਬੰਦਾ ਮਿੱਤ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਲ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਸਪੋਰਟ ਕਰੀ ਚਲੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਚੋਂ ਮਾੜੀ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੈਰ ਪੈ ਜੂ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਤੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਮੰਗਲਨਾਥ ਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਡਰ ਆ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਇਹ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਗੋਡੇ ਲੱਗੇ ਗੱਟੇ ਲੱਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਮੰਗਲਨਾਥ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਦਾ ਜੈ ਸਦਾ ਜੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੈ ਆ ਨਾ, ਜਿੱਤ ਸ਼ੰਭੂਨਾਥ ਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਵੱਜਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ। ਆਖਤ ਹੋ ਤੁਮ ਔਰ ਵਿਦੇ, ਹਮਕੋ ਵਿਦ ਜਾਨ ਹੈ ਦੇਹੋ ਬਤਾਏ। ਤੇ ਗੋਰਖਨਾਥ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੰਗਲਨਾਥ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚਾ। ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅੱਜ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੜਾਉਣ ਤੇ ਤੁਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਸ਼ੰਭੂਨਾਥ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਣ ਲਓ ਪੁੱਛ ਲਓ ਇਹਨੂੰ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਚਮਚਾ ਬਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਵੱਡਾ ਚੇਲਾ ਬਣਿਆ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ, ਕੀਤਾ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਗੁੱਸੇ 'ਚ, ਭੜਕਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਓਏ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੰਗਲਨਾਥ ਹੱਸੀ ਜਾਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਮਲਿਆ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਸੁਣ ਕੇ ਆਇਆ, ਸਤਿਨਾਮ ਤੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਮੁੜਿਆ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਘੱਟ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਾ ਵੀ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬਹੁਤਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਗੱਡੀ ਦੀ ਚਾਬੀ ਭੁੱਲ ਜੂ, ਕਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਭੁੱਲ ਜੂ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਕੜ ਕਰਦਾ ਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਿੜੀ ਚੱਲੂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ, ਇੱਕੋ ਹੀ। ਹੁਣ ਸ਼ੰਭੂਨਾਥ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਨਾ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਨਾ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਰਖ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੱਜ ਨੇ ਤੇ ਦੋ ਵਕੀਲ ਖੜੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੰਗਲਨਾਥ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ੰਭੂਨਾਥ। ਸ਼ੰਭੂਨਾਥ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੱਚਾ। ਮੰਗਲਨਾਥ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸੱਚਾ, ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸਫਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਜੀ ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ, ਬਾਈ ਗੋਡ ਸਹੁੰ ਲੱਗੇ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਮੰਨਣੀ ਮੰਨ ਲਈ ਨਾ। ਪਰ ਗੋਰਖ ਫੇਰ ਛੇੜੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਗਲਨਾਥ ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਤਪੱਸਿਆ ਜ਼ਿਆਦੇ ਆ, ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜੱਜ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਉਹ ਮੰਨਣਗੇ ਕੀ, ਉਹ ਝੁਕਣਗੇ ਕੀ। ਮੰਗਲ ਭਾਖਤ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਕੀ, ਹੀਨਤਾ ਕੈਸੇ ਕਹੀ ਨਹਿ ਜਾਏ। ਮੰਗਲਨਾਥ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਦੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਭੰਡਣ ਲੱਗ ਜਾਓ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ, ਇਹ ਗੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਗਲਤ ਨੇ, ਇਹ ਮਾੜੇ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰੂਗਾ। ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹੈ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ, ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਬੋਲਣ ਦਾ। ਮੰਗਲਨਾਥ ਸਿਆਣਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਕਰਾਂ, ਭਾਵ ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਭਾਂਬੜ ਮਚਣਾ ਹੀ ਬਚਣਾ। ਸਤਿਨਾਮ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਧਾਂ 'ਚ ਕਮੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਕਮੀਆਂ ਹੋਣ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ 'ਚ ਕਮੀਆਂ ਹੋਣ ਸੁਣ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਕਮੀਆਂ ਕੱਢਣਗੇ। ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਕਥਾ ਥੋੜੀ ਟਰਮ ਲੈ ਗਈ। ਅੱਗੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਮਿਲਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸਿੱਧਾਂ ਜੀ ਗਾਹ ਪੈ ਗਏ।
ਉਹ ਆਪਸ ਚ ਡਾਂਗੋ ਡਾਂਗੀ ਹੋਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਹੀ ਆ, ਦੂਜਾ ਚੁੱਪ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ 'ਚ ਆਨੰਦ ਮਾਣਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ 'ਚ ਇਹ ਕਥਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖਦੇ ਹੋਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਥਾ ਉਸ ਰੱਬ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਦੋਨੇ ਤਰਫ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਆਪ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਵਰਤਣ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਫੋਨ ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਉਹ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਆਉਣਾ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਤਾਬਿਆ ਬਹਿ ਕੇ ਰਸ ਮਿਲਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਸੁਣਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਆ। ਬਿਨਾਂ ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਤ ਸੰਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸ਼ਾਮ ਦਾ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਪਾਰਕਾਂ 'ਚ ਘੁੰਮੀ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂ? ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਆ ਉਹੀ ਸਕਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਦੂਜਾ ਤੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਵੀ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਾਤਰ ਹੋ ਕਿਰਪਾ ਦੇ, ਮਰਦ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜੁੜ ਕੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਰਹੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।